ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੁਕਵਾਂ ਸੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ गिरफ्तारी दी भी लटकन लगी है। की है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला की है, उस बारे गलबात करांगे। संगरूर जिमनी चोण जित के लोक सभा पहुंचे सिमरनजीत सिंह मान दी जो कि अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों के विच रहिंदे ने। हुण उन्हां दे वल्लों लोक सभा दे विच एक होर बयान दिता गया जिस बयान की चर्चा हो रही है। बयान की ने इस संबंधी गलबात करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे भगवंत सिंह मान दी जिन्हां दी कि राघव ਚੱਡਾ ਦੇ नाल हुण खटपट शुरू हो चुकी है जां फिर कहिए दोहां दे विच त्रेड़ा आउणियां शुरू हो चुकियां ने। किन्ना कारणा करके ये त्रेड़ा आईयां ने, क्यों बिगड़ी है राघव ਚੱਡਾ ते भगवंत सिंह मान दी, उन्हां कारणों के उपर विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। ते चर्चा करने के लिए मेरे नाल जुड़े हुए हैं प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी जी, स्वागत है लुकवां सच दे विच। मान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सो अणखी सर, अज एक वड्डा ते अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के वल्लों जिन्हां ने कि ईडी के हत्थ होर ज़्यादा मजबूत कर दिते ने। मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा फैसला आयागा जिस तो बाद हुण गांधी परिवार दीयां मुश्किलां दे विच वाधा हुंदा नज़र आ रहा है। आखिर ये फैसला की है ते इस फैसले दे आउण कारण गांधी परिवार सख्ते दे विच क्यों है, क्यों वधियां ने मुश्किलां गांधी परिवार दीयां? लखविंदर जी, इस तरह आ कि जदों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है उदों तो लैके हुण तक अगर वेख्या जाए तो ईडी जिहड़ा इनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है इसकी वरतों जां दुरवरतों केंद्र सरकार वालों हुंदी रही है। दुरवरतों संबंधी इल्जाम जिहड़े ने विरोधी धिरां लाउंदियां रहीआं ने ते वरतों की जिहड़ी गल जिहड़ी आ वो सत्ताधारी जिहड़ी गल है वो करती रही है। भाव ईडी खास 2014 तो लैके हुण तक कार्रवाइयां नूं लैके सरगर्म आ, जदों कि उस तो पहला ईडी की कोई इन्नी वड्डी उदाहरण मिलती नहीं जिस तरीके नाल इन्हां दिनां च मिल रही है। सो विरोधियों के निशाने भी ईडी उत्ते अपने पद्धर ते लाए जांदे आ ते दूजे पासे सत्ताधारी धिर वल्लों भी ये गल कहा जाता कि असीं भ्रिष्टाचारियों नूं नंगिया करना ते फड़ के ईडी उन्हां नूं नंगिया करती पई है। ये एक महत्वपूर्ण गल आ। तां इस गल नूं लैके जिहड़ा बीते दिन ईडी के दायरा कित्थों तक है, ईडी का घेरा कित्थों तक आ, उसदियां शक्तियां कित्थों तक नहीं, मानयोग सुप्रीम कोर्ट च एक पटीशन जिहड़ी आ वो दायर की गई सी। क्योंकि आम तौर पर पिछे की हुंदा है कि जदों ईडी किसी व्यक्ति नूं अपने कोल सददी आ तां उसे वक्त पहला पुछगिछ हुंदी आ 2-2 4-4 दिन, तो फिर पुछगिछ गया ईडी गिरफ्तार भी कर लेंदी है। जिस तरह पंजाब में सुखपाल सिंह खैरे नूं गिरफ्तार किया, चरणजीत सिंह चन्नी के भनेवे नूं कीता। सो ईडी इस तरह कर सकती है। ईडी कोल एक शक्ति जिहड़ी है कानूनी शक्ति हैगी आ कि वह गिरफ्तारी कर सकती है। इस गिरफ्तारी के डर करके कि ईडी किस तरीके नाल मसलिਆਂ नूं उलझा लैंदी आ, मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे विच एक पटीशन पाई गई कि यह दस्सिया जाए कि ईडी नूं गिरफ्तार करने का अधिकार है कि नहीं, ईडी का घेरा कित्थों तक आ, वो कानूनी प्रक्रिया कित्थों तक अपने हाथ में लै सकती है। और ये गल कही गई कि जे गिरफ्तारा जी किसी मुजरम की जां किसी दोषी नूं जिसनूं पुछगिछ वास्ते बुलाया जाता उसकी गिरफ्तारी जिहड़ी आ वो ईडी वालों ना की जाए, केवल पुछगिछ इन्वैस्टिगेशन एजेंसी के रूप दे विच ही काम करती रहे। पर अज मानयोग सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला आया जिहदे विच उन्होंने इस गल तो जिहड़ी पटीशन नूं रद्द करदे हाँ ये गल कही आ कि ईडी गिरफ्तार जिहड़ा वो कर सकती है, खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दे विच जिस नूं आधार बना के गल की गई। तो उस एक्ट के अनुसार जे कोई व्यक्ति ईडी समझदी है कि इसनूं गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो उसनूं कानूनी हक है ईडी डिपार्टमेंट नूं, इनफोर्समेंट डिपार्टमेंट नूं कि वो अरेस्ट कर लवे। तो इसे एक्ट की तहत ही बीते दिन ममता बैनर्जी के
ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਥ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੋ ਉਸਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਉਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਸਕੰਜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾਇਰਾ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਈਡੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਇਓ, ਕੱਲ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 1 2 3 4 ਦਿਨ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਈਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਿਸੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਡਰ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਪਾਰਥ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਦੱਸੋ, ਜੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧੇਗੀ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਬਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਬਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਬੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖੜਕ ਗਈ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਖੜਕੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਾਣਦਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਫੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁਣ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨੇ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖੜਕ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜਕੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜਤਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਛਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਜੇ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। 4.5 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, 2-2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਫੇਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੋ ਚੋਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। MP ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, SGPC ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨ ਜੇ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਠੁੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜਿਆ ਮਿਲਗੋਬਾ ਜਿਹੀ ਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਮਦਰਦ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਲਗੋਬਾ ਜਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਾ ਦਊ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਿਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੀ ਦਈਏ, ਕਰੀਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਫਿਰ ਜੱਜ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਅਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੋਪਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਟੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨਰ ਰਿਜ਼ਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਨੋਮੀਨੇਟ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੁਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਠਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਠਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗੁੰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋਹਣਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।